በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከበጀማ ባኬኛ መላከ ኪዳን ቆሞስ አባ ሳሙኤል ቡልቻ መነ ክርስቲያና ቴሶ ጳጳሲ መሰረተ ሕይወት ኪዳነ ምሕረት አከሱመስ ከበጀሞ አባ ኬኛ ለለባ ወንጌላ ደብሪ ከና ከንታኒ ቀስዩማን ቄሲስ ታሪኩ አከሱመስ ከበጀምቶታ ተጃጅልቶታ ወልተጂ ከነረቲ waaqayyoon tajaajiluuf argamtanii barsiisota wangeelaa akkasumas faarfattoota obdii qulqullaa mana waaqayyoo keessatti waaqeffannaaf galata galgalaaf bakka qulqullaa kanatti kan walitti qabamtan ijoollee waaqayyoo ijoolleewwan tawaahidoo waaqayyoo kan isin jaalatu isinis immoo waaqayyoon kan jaalatanii mana waaqayyoo keessatti kan argamtan hundi keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu akkam yoo nageessani galanni waaqayyoo abbaa keenya uumaa keenya sillaaseef bara hanga baraatti haa ta'u. Akkasumas qulqulleettii qulqullootaa kan taate giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan nuuf deessee guyyaa rakkinaatti gadda ishee irraan kan ga'e guyyaa jimaataatti gaafa dhiphinaa sanatti adaraatiin kennaatiin Yohaannisiin haadha taatee hunduma keenyaan karaa harkara Yohaannisiitti kennuuf kennamtee haati gooftaa keenyaa haati keenya maqaan ishee kan kabajamee haa ta'u. Ergamoonni waaqayyoo kan isaan kabajee kabajni ulfinni maqaa isaaniif haa ta'u. Waaqni keenya abbaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana Hoosaa'inaa akkasumas immoo ayyaana yaadannoo fannifamuu isaa kan bara 2018 xinta siqlatu yookiin immoo ayyaana fannoo isaa isa jalqabaa isa duraa akka kabajnuuf waaqni keenya sanbata dhufu hunda keenya akka ittiin dhuga wayyama isaa haa ta'u. Kanaaf jala bultii isaa manneen kiristaanaa keenya magaalaa Amboo keessatti argaman maaddiin wangeelaa qophaa'ee uummanni kiristaanaa magaalaa Amboo keessa jiran hundi dubbii waaqayyoo barachuuf ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajuuf jala bultii isaatiin wangeelaaf simachuudhaaf qophiin wangeelaa bakka garagaraatti qophaa'ee jira manneen kiristaanaa keessatti akkuma dubbatanii abbaan keenya akkuma isin beeksisan jechuudha. Sinis immoo bu'uura kanaatiin bakka kanatti argamtanii kadhannaa galgalaa waaqayyoon cubbuu keenyaaf dhiifama kan itti gaafannu akkasumas araara kan itti gaafannu akkasumas immoo cubbuu keenyaaf gara waaqayyootti kan itti boonyu akkasumas immoo dubbii waaqayyoo kan itti barannu waan ta'eef bakka kanatti baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Waaqni keenya Yesuus Kiristoos gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu eeyyama isaa haa ta'u. Ameen jedhaaka. Waaqayyo nu haa barsiisu. Waaqayyo nu haa gorsu. Waaqayyo laphee keenya nuuf haa saaqu. Yeroo tokko gurra duwwaatu nuuf saaqamee lapheen keenya otoo waan dubbatame hin dhaga'iin osoo hin qalbeeffatiin gara mana keenyaatti seenna deebine amma garuu hafuurri qulqulluun bartoota faana ture nuufis laphee hubannaa nuuf kennee dubbii isaa gurra fooniin osoo hin taane gurra qalbiitiin dhaggeeffannee wangeela mootummaa waaqayyootiin akka qajeellu amantaa keenyatti akka cimnu waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru. Mata dureen barumsa keenyaarraa ergaa Phaawulos ergaa Yihuudaa boqonnaa tokko yookiin muslimaa boqonnaa tokko qaba lakkoofsa 22 gubbaarratti አንዳንዶችንም ከእሳት ነጥቃችሁ አድኑ የሚል ይሆናል። ኢሳን ቶኮ ቶኮሞ አብደ ግዱዳ አከ ኢሳን ፉተኒ አከ ኢሳን ፈይስተኒ ይጀዳ። ይህንን ቃል የምናገኘው ቅድም እንደተናገርኩት ይሁዳ መልእክት ቁጥር 22 ላይ ነው። ኤርጋ ይሁዳ lakkoofsa 22 gubbaarratti barreeffamee jira.
ይህ ይሁዳ ተብሎ የሚጠራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ የሰጠው ሐዋርያ ሳይሆን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ የተጻፈው የጌታ ወንድም ተብሎ የሚጠራው የያዕቆብ ወንድም ነው። ይህ ይሁዳ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ምዕራፍ ያለው መልእክት የጻፈው ኤርጋ ከነ ከንበሬሼ ይሁዳ ኦቦሌሳ ያዕቆብ ኦቦሌሳ ዮሳ ከንተዬ ኤርጋ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱኤ ዱአ ቦኤ ሞኤ ከኤቦዳ ከን በርቶተቲ ደበለሜ ኤርጋ ከነ ከንበሬሴ ኢሳ ኢኒ ኢልማን ዮሴፍ ኬሳ ኢሳ ቶኮ yeroo ta'u ይሁዳን ኩኒ ኦቦሌሳ ያዕቆብ ጀደሙዳን ቤከማ ዮሴፍ ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማረሚቲን አላ ኢጆሌ ባዬ ከንቀቡን ከንቤከሙ ኦቦሎተስ ኦቦሌቲስ ከንቀቡ ማንጉዶ አመነማፍ ማንጉዶ ቀጄላ ቱሬ ይሁዳ ዮሴፍ ጀቹዳ ከናፍ ይሁዳን ኩን ኦቦሌስ ያዕቆብ ኢኒ አኩመ ያዕቆብ ቦደ ዱከቦተ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቦደ ዱአ ከውምሰ ቦደ አኩመ አመኔ በርቶተ ወረ ቶርባተሚ ለማት አኩመ ደበለሜ እኒ ኩንሽሞ ይሁዳንሽ ከነ ቦደ ገረ ተጃጅላ ከነጥ ዱፌቶ ኤርጋ ከና አከኑ በሬሴ ሴንሰ ኪታበ ቁልቁሉ ከና ረቲ በሬፈሜ ጅረም ኤጋ ይሁዳን ኤርጋ ከና ከንን ረቲ ጥየፈቴ በሬሱ namoonni amantii isaa al tokkicha qulqullootaaf kenname inni amantaa raajotaaf qulqullootaaf kenname gooftaarraa isa kennameen akka jabaatanii dhaabbatan akka isaan amantaa isaaniitti dhaabbatan namoota immoo amantaa kanarraa akka isaan hin mucucaanneef akka tiksan yaa Yihuudaan ergaa kanarratti xiyyeeffateetu nu barreessa ebbii erga Yihuda hunduma keenya wajjin haa ta'u yeroo tokko tokko Yihuda gaafa jennu kan nutti mul'atu isuma gooftaa dabarsee gurgure duwwaatu nutti mul'ata sirrii miti Yihuda ሲባል 30 ብር ተቀብሎ ጌታን ሸጠው ብቻ ይታየናል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሁዳ ተብሎ የተጠራው አንድ ሰው ብቻ አይደለም ብዙ ሰዎች ይሁዳ ተብሎ ተጠርተዋል በይሁዳ አይሁድ ተብሎ ይጠራሉ እስራኤላውያን የያዕቆብ ወንድምም ይሁዳ ተብሎ ይጠራል ስሙ የስሙ ትርጓሜ ምስጋና ማለት ነው ገለተ ጀቹዳ ገሩ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኝ ኤርጋ ጉርጉርሴ ቦዴ ይሁዳን እናስቆርቱ ጀደሙ ኩኒ ይህ ስም እንዲጠላ አድርጎታል ሰዎች በዚህ ስም እንዳይጠሩ አድርገዋል ነሞኒ መቃ ከናን አከ ዋማምኔ ታሲሴ ጂራ መሌ ይሁዳን እንዲኩኒ ነመቀጀላፊ ጎፍታቲ ከነመኔዳ ጀቹዳ ለኮፍቶ ጉባረት ማል ጀነሲተኒ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ይህ ይሁዳ የክርስቶስ ባሪያ ነው የኢየሱስ አገልጋይ ነው የያዕቆብ ወንድም የሆነ ይሁዳ ይላል አስቆርቱ ያይደለ ከሐዋርያትም አንዱ ይሁዳ ተብሎ ይጠራል ዱከቦተ ኬሳ ሲኒ ተኮ ይሁዳ ጀደመ ዋማማ ሰበዋቀዮ አስቆርቱ ያይደለ ይሁዳ ማለት ጌታን የሸጠው ያይደለ ይሁዳ ማለት በእግዚአብሔር አብ በተወደደው ለኢየሱስ ክርስቶስም ጠብቀው ለተጠሩ ምህረትና ሰላም ፍቅርም ይብዛላችሁ ብለው ይጀምራል ከዛ ቁጥር 3 ላይ ተወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው ስለመዳናችን አለ ልንጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኛል ይህንን ካለ በኋላ ብዙ ጊዜ ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ሰዎች ሸልከው ገብተዋልና ኃጢአተኞች ሆነው የአምላካችንን ጸጋ በሰሰኝነት ይለውጣሉ ንጉሳችንንና ጌታችንን ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ አለ ሰበባ ቀዮ ስሪት ደገፈዳ ኤርጋ ይሁዳኑ በሬስከ ኤላላ የሮባዬ ኦቦሎተኮ
waa'ee isa nuti irmaachuuf jirru waa'ee fayyina keenya isa karaa gooftaa keenya arganne karaa Yesuus isa arganne karaa ilma dubaroo Maariyaam isa arganne karaa ilma Waaqayyoo isa arganne waa'ee fayyina keenya isa kana isinii barreessu jabaadhee utuman jiru waa'ee amantii isa qulqullootaaf al tokkicha kennamee akka wareegamtaniif isinitti himaa jedhe. Akka maal taataniif isinitti himaa? ዋይ ማለቲፍ ዋይ አመንቲ ስለ ሃይማኖት ለማን የተሰጠው ለቅዱሳን የተባሉ ክርስቲያኖች ናቸው። ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። በክርስቶስ ቅዱሳን የሆኑ የተቀደሱ ለምሳሌ ቁልቁሉኒ ዮሐንስ ሙላተ ይሳራት ጉባራተ ከነጀደ በሬሴ ጅረም እነዚህ ቅዱሳን የተባሉ ክርስቲያኖች እንደሆኑ በክርስቶስ ደም የነጹ የተቀደሱ የተለዩ በክርስቶስ ደም ልብሳቸውን ያጠቡ የቀደሱ ክርስቲያኖች እንደሆኑ በዚህ በመልእክቱ በራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ሙላተ ዮሐንስ በቆና ቶኮ ጉባረቲ ናኖ ለኮምስ ሰዲት ዮደምተኒ ዱቢስተኒ አከነ ጀዴቶ ኑቲ ሂማ ሰባ ዋቀዮ አከነ ጀዳ ለኮምስ አሸኒ ካሴ ሲኒ ዱቢሳ የኢሲያ ዮሐንስ በኢሲያ ላሉት ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ከነበረው ኢሰቱሬ ኢሰጅሩ ከሚመጣው ከዙፋኑ ፊት ካለው ከሰባቱ መናፍስት ከታመነው ምስክር ከሙታንም በኩር የምድር ነገሥታት ገዢ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ለወደደን አለ ለኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን። በምኑ ላጠበን? እስቲ ለወደደን በሉ። ኧረ ድምጻችሁ አይሰማም። ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን። በደሙ ታጥበናል ማለት በምኑ አላችሁ? ለወደደን በደሙም ላጠበን በደሙም ለቀደሰን በደሙም ንጹሃን ያደረገን በደሙም ቅዱሳን ያደረገን እርሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቱና ለአምላኩም ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ ለእርሱ አለ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን አለ። ለዚህ ጌታ ክብር ይሁን። አሜን በሉ። በደሙ ላጠበን በደሙ ለቀደሰን በደሙ ንጹሃን ላደረገን በደሙ ክርስቲያኖች ላደረገን በደሙ ሰማያውያን ላደረገን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አምልኮና ውዳሴ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ገለኒ መቃሳፈ ያተው ኢሰዲገሳቲን ቁልቁሌስ ኢሰዲገሳቲን ሰሚኬሳ ኢዶ ከቀባኑ ኑታሲሴ ኢሰዲገሳቲን ኢጆሌ ዋቀዮ ኑታሲሴ ኢሰዲገሳቲን በረበራን አርሳን የሴን ኑይን ንቁልቁሌሴ አዲያከውፈኑ ከኑ ታሲሴ ኑይን ክርስቲያኖታ ከታኑ ከኑ ታሲሴ ኑይን ዋቀት ተከራረምኑ ከኑ ታሲሴ ክርስቶስ ለማዋቀዮፍ ገለኔ በረበራን ይሳፈያተው። ስለዚህ ቅዱሳን የተባሉት በክርስቶስ ደም የተቀደሱ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። የክርስቶስን መንገድ ፍኖተ ክርስቶስን የተከተሉ ክርስቲያኖችን ቅዱሳን ብለው ሐዋርያው ወይ ደግሞ ይሁዳ በመልእክቱ ይጽፋል። አንድ ጊዜ ስለ ቅዱሳን የተሰጠውን ሃይማኖት ይላል። ይህ ሃይማኖት በክርስቶስ የተመሰረተ ሃይማኖት ነው። በማን እኙን ከኑ እንዳይተን እኛ ሰዎች ተጨንቆ ተጠቦ የሰሩልን ሃይማኖት የለንም። በፍልስፍናም የተሰራ ሃይማኖት የለንም። ነሞኒ ኢትያደኒ ኢትሊጳተኒ ኢትጭንቀመኒ ዮይድሞ በርኖተ ምንፍቅና በርሲሰኒ መነ ክርስቲያናራ አርየተመኒ መነ ክርስቲያናራ ገርገርባኒ አመንታው እንዴሰን እንቀምኑ አመንታን ኬኛ ክርስቶስ ኢየሱሲት እንዴሰ በምን በደሙ ቀደሳት በደሙ ዋጃት በደሙ ተከላት። ከዛ ለዚህ ለዋጃቸው ክርስቲያኖች ደግሞ ተከተሉኝ ብሎ እርሱን እንዲከተሉ ጠራቸው።
እርሱን የሚከተሉ ክርስቲያኖች ደግሞ ቅዱሳን ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን ተብለው ይጠራሉ። ወሪ ክርስቶስን ቁልቁላን ወሪ ዲገይሳቲን ኢጆሌ ሳታን ሰባ ዋቀዮ ወሪታን ኦርቶዶክሶታ ጀደመኒ ዋመሙ ኦርቶዶክሶታ ወሪ ጀደመኒሞ ኢሳን ወረ ክርስቶስን ኦርዶፈኒ ክርስቶስ ኢገይሳቲን እንዴስ አልዛቲን ጀተን ኪታበ ቁልቁሉ ጉባረተ ከነጀደ በረፈመ ጅረም በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 28 ላይ እንዲህ ይላል። የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የማን ቤተክርስቲያን? እቺ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ናት። አሁን እቺ መሰረተ ሕይወት ኪዳነ ምሕረት የሚባል ቤተክርስቲያናችን የሚጠራበት የቅድስት ድንግል ማርያም መታሰቢያ ነው። የኪዳነ ምሕረት መታሰቢያ ነው። ቤቱን የዋጃት ቤቱን የሰራት ግን በደሙ የቀደሳት ኢየሱስ ይባላል። የቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ነው እቺን ቤተክርስቲያን የሰራት በደሙ ዲገይሳቲ መነ ክርስቲያና ከነከን ቁልቁሌሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀደማ ኢልማ ዋቀዮ ጀደማ ዋቀ ጀደማ ፈይሳ ጀደማ መነ ክርስቲያና ኩ ያደኖ ኪዳነ ምሕረቲቲ ፋይጃረሙ መሌ መታም መነ ክርስቲያና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳ የኙ ዳይተኒ ስሪት ከበዳ የኙ ዳይተኒ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር በደሙ የቀደሳትን ቤተክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ የሾመባት ለራሳችሁና ለመንጋው ተጠበቁዋል። ከዚህ ውስጥ የምናገኘው ምንድነው? የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር በደሙ የቀደሳት በምኑ ዋቀዮ ዲገይሳቲን ቁልቁሌሴ እኙን መነ ክርስቲያና ከን ስለዚህ እቺ ቤተክርስቲያን ከሰዎች አይደለም የተሰጠችው ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ልጅ ነው በደሙ የቀደሳት የእግዚአብሔር ልጅ ነው እራሱ ራስ የሆነላት የእግዚአብሔር ልጅ ነው እራሱ መሰረት የሆነላት የእግዚአብሔር ልጅ ነው እርሱ ራሱ ጉልላት የሆነላት። ስለዚህ ቅዱሳን አንድ ጊዜ የተሰጠው ሃይማኖት አለ ከማን ተሰጠ? ከእግዚአብሔር። እንደ ብሉይ ኪዳን በዋኖስና በእንስሳት ደም መሰረት ያደረገ ወይ ደግሞ መስዋዕት ያደረገ አገልግሎት አይደለም። የዛሬው አገልግሎት ሰማያዊ አገልግሎት ነው። የሚቀርብበትም ራሱ ክርስቶስ የክርስቶስ ሥጋና ደም ነው። እትከንያቱስ መነ ክርስቲያና ከነቲ መስዋዕት የሆነላት ኢየሱስ ነው። ለዚህች ቤተክርስቲያን መስዋዕት የሆነላት ኢየሱስ ነው። ሊቀ ካህናት የሆነላት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንዲሁም ደግሞ አቅራቢ የሆነላት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንዲሁም ደግሞ የቤተክርስቲያን ሐዋርያና ሊቀ ካህን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የዚህች ቤተክርስቲያን ራስና ፍጻሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ለዚህች ሃይማኖት አለ እንድትጋደሉ ጽፍላቸዋለሁ አለ አመንታ ከናፊሞ አከወሬ ገምተኔ ቢስንቲ ማጀ ኢትፉፌቶ ዕብሮታ በቆና ኩደለማ ጉባራቲ ጳውሎስ አከነ ጀዴ ኑቲማ ዋኤ ወራ አመንቲ ዳበተኒ ወራ አመንቲ ትጭመኒ አመንቲ ሳኒ ኤገተኒ ኤርገኑቲሜ ዋኤ አመንቲ ኤርገኑቲሜ ቦዳ በቆና ተኮ በቆና ለኮብስ በቆና ኩለማ ለኮብስ ተኮ ጉባራቲ አከነ ጀዴ ኑቲማ እንግዲህ አለ እነዚህን የሚያይሉ ማለት በምዕራፍ 11 ላይ የተጠቀሱትን ቅዱሳን በሃይማኖት የጸኑትን ሰዎች በብሉይ ኪዳን የነበሩትን ሰዎች እየጠቀሰ እነዚህን የሚያይሉ ምስክሮች በዙሪያችን ካሉልን አለ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችን ራስና ፍጻሜ የሆነውን ኢየሱስን ተመልክተን ማንን የእምነታችን ምን እስቲ በሉ ምን ራስና ፍጻሜ የእምነታችን ራስና ፍጻሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሃይማኖታችን ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጻሜም እርሱ ነው። የዚህች ቤተክርስቲያን ሙሽራም እርሱ ነው። እርሱን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። አመንታ ኬኛ ኢሰመታፍ ጡሙረቴ ኢየሱስ ክርስቶስን ይላል ፊግቸ ዱረ ኬኛ ጅሩ አመንቲ ዳና ፊግኑ ጀል ሩጫ አለ ፊታችን። የምን ሩጫ? የእምነት ሩጫ፣ የሃይማኖት ሩጫ አለ። ፊግቻ ፉራቱ ጅራ ፉልዱረ ኬኛ
ወላንሶ አፉራቱ ጅራ ፉልዱረ ኬኛ ማሊዳ ወላንሶ ወራ ወልቀም ነው የጀተን ከካዱት ከአጋንንት መልእክተኞች ጋር እርገምቶተ ሰይጣና ወጅን ወጀቶተ ሰይጣና ወጅን ከካሃዲዎች ከመናፍቃን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከተነጠሉት ሰዎች ጋር ከመናፍስት ጋር ከአጋንንት ጋር በአየር ላይ ከሚሰራው አጋንንት ጋር ትግላለን። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ሄዳችሁ አንብቡ። ኤርጋ ጳውሎስ ጋር ኤፌሶን በቆና ጃላ ኮምሰ ቶኮ ካስተን ይሁን ቢስተኒ ትግላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ማለት ከምን ጋር ነው ታዲያ? ሰማይ ላይ አየር ላይ ኃይል ካለው ከመናፍስት ጋር ከአጋንንት ጋር ነው ይላል። ኩረቶ ኮረዳ ጋር ዱቢሳሺ ኤፌሶን በቆና ጃ ለኮምስ ቶኮ ካሳ ዱቢሳ ጋሩ ለኮምሰ ኩረቶ ኮረቲካ ዳቃ ዱቢሳ። ስለዚህ እቺን ሃይማኖት ያዘን ለቅዱሳን የተሰጠው በክርስቶስ ደም የተዋጀውን ሃይማኖት አንድ የሆነውን ሃይማኖት ለሐዋርያት የተሰጠውን ሃይማኖት ለምሳሌ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ይህቺ ሃይማኖት አንድ የሆነች ሃይማኖት እንደሆነች ይናገራል። አመንቲን ኩን ቶኪቻ ከታት ይላል። አመንታን ኩኒ ቶኪቻዳ መታና አመንታ ከናፍ ጥሙሪ አመንታ ከና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ቡሬሳን አመንቲ ከና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ አንገብኒ ልቦታ አመንታ ከና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ሙሽራ መነ ክርስቲያና ከና ክርስቶስ ይዳ ጉልላቲ መነ ክርስቲያና ከና ክርስቶስ ይዳ አርሳን ከኩሃራ ይሰዳ አርሳ ከን ሲመቱ ይሰዳ አርሳ ተይ ከን ያቴስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ይድ አመንቲን ኩን ሞ ሜቀዳይተን tokko daichu aragaru amantaa meeqa jira addunyaa kana keessa amantaa meeqa jiratan amma amantaa ortodoksii keessatti waan isinitti tolu akka warra kaanii tajaajiltoonni lama wal lolanii mana lama ijaaratan isinii galeera miti iddoo biraattam fakkeenyaa fi utuma waliin teessoo tokko awdamareetti tokko irraa tajaajilanii yoo wal dhabanii inni dhaqee mana biraa ijaarrata amantaa biraa fudhatee ba'a inni tokkos immoo gara biraatti gorrachu አንተ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ የስህተት ትምህርት ካስተማርክ አንተ ትወገዳለህ እንጂ ሌላ ቤተክርስቲያን ልትመሰረት አትችልም። ሌላ ክርስትና አይመሰረትም። ሌላ ሃይማኖት የለም። አንድ ጊዜ ለክርስቲያኖች ክርስቶስን ለሚከተሉት ለሰማያውያን የተሰጠ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቀጥተኛ ሃይማኖት የአባቶቻችን ሃይማኖት በሙላት ወንጌልን የሚሰብክ ሃይማኖት ከዚህ ውጪ ሌላ ሃይማኖት የለም። እግዚአብሔር የሚያውቀው ሃይማኖት የለም። አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ጌታ፣ አንድ ጥምቀት ከዚህ ውጪ የለም። ብዙ ሃይማኖት አለ በዚህ ዓለም ላይ። በክርስትና እንኳን በፕሮቴስታንት ዓለም ራሱ ማለት ነው ወደ 43000 ዲኖሚኔሽን አለ። ስንት ሺህ አልኳችሁ? ስንት ሺህ? 43000። ይገርማችኋል። አንዱ ከአንዱ ጋር አይስማማም። አንዱ ከአንዱ ጋር በትምህርት አይገናኝም። አንዱ ሌላ ትምህርት አለው፣ አንዱ ሌላ ትምህርት አለው፣ አንዱ ሌላ ነገር አለው። እኛ ግን ትምህርታችን የሐዋርያት ትምህርት ነው፣ የነቢያት ትምህርት ነው፣ የአባቶች ትምህርት ነው፣ የክርስቶስ ትምህርት ነው። የኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትምህርት እቺ ናት ለቅዱሳን የተሰጠች ሃይማኖት። ስርዓቷ፣ ትምህርቷ ክርስቶስ የሆነ በማህሌት ክርስትናን ክርስቶስን የምትሰብክ፣ በቅዳሴ ክርስቶስን የምትሰብክ፣ በአለባበስ ክርስቶስን የምትሰብክ፣ በኑሮ ክርስቶስን የምትሰብክ። እስቲ ነጠላ የለበሳችሁ ሰዎች ነጠላችሁ ማንን ይሰብካል? ነጠላ የለበሳችሁት መስቀል ይሰብካል አይደል? መስቀል ማንን ያሳያል? ክርስቶስን ያሳያል አይደል? ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ በፊታችሁ ተስሏል አለ። ክርስቶስ አከዋን ፈኒፈሜቲ ሲንግዱቲ ካፈሜ ጅራይል። እውነት ነው። ዛሬም እኛ መስቀልን ስናይ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንደተሰቀለ ተስሎ ይታየናል። ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንደተሰቀለ ተስሎ ይታየናል። አዎ እኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መሰረታችን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።
ክብርና ምስጋና አምልኮ ውዳሴ ለስሙ ይሁን። መሰረታችን ጉልላታችን የቤተ ክርስቲያናችን ጉልላት እርሱ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። እሺ ገመገመት ሲቃቲ ቦካኒስ ኤበዋንቴፊ ኤበሳዋቀዮ ደቻን ኑረቲ አፈጫሱ። እንግዲህ ይህችን ሃይማኖት እግዚአብሔር የመሰረታት ሃይማኖት ከዚህ ሃይማኖት ፈቀቅ እንዳትሉ አለ ሐዋርያው ይሁዳ ማለት ነው። ይሁዳ በዚህ መልእክቱ ማለት ነው። ኤጋ አመንታ ከና አልቶክቻ ይሰ ቁልቁሎታፍ ከነሜ ኤራ ከይንጎሬ ጀደ አከ ኢራንጎሬ አመንታ ኢገ ክርስቶስን ቢተመራ ከንጎሬ አመንታ ኢየሱስ ilma waaqayዮ በሙላት የሚሰበክበት ኢየሱስ በሙላት የሚመለክበት ኢየሱስ እንደ እግዚአብሔር ልጅ መሆኑ መጠን የሚከበርበትን ሃይማኖት አለ ጥላችሁ እንዳትወጡዋል። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ሸልኮ ወደ በመካከላችን ገብተዋል። ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ላምብላችሁ። እርጋ ጳውሎስ ገረገላትያ በቆና ለማ ለኮብሳ አፉር ጉባራት ቁልቁሉ ጳውሎስ አከነ ጀለ ዋቀዮ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴው በናኑ ፋኬን ነገር ግን አለ ባሪያዎች ሊያደርጉን ምን ሊያደርጉን ገርቦተኑ ታይሱፍ አሁንኛ ባሪያዎች አይደለንም ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች ዳግመኛ የተወለደን የክርስቶስ ልጆች በክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ልጅነት ያገኘን ክርስቶስን በማመናችን እርሱ ከሁለት ባህሪ በአንድ ባህሪ ከሁለት አካል በአንድ አካል በተዋህዶ የተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ፍጹም ሰው ሆነ በመስቀል ላይ ቤዛ የሆነን የሞተልን ነው እርሱ ነው ብለን በእርሱ የምናምን ክርስቲያኖች በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነትን ያገኘን የተዋህዶ ልጆች ነን። ባሪያዎች አይደለንም። ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅምና ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከዚህ በኋላ እኔ ልጆች ብያቸዋለሁ፣ ወገኖቼ ብያቸዋለሁ፣ ወዳጆች ብያቸዋለሁ። ባሪያ አለ ጌታ የሚያደርገውን አያውቅም። ርስትም የለውም ባሪያ አይደል? አለቀባ ወጅታን ልጅነት የሌለው ባሪያ። ለምሳሌ በዘመኑ አነጋገር ማለት ነው ከቤታችሁ ሰራተኛ ያላችሁ ሰዎች በገንዘብ ከፍላችሁ የሚታሰሩ ሰዎች ገንዘብ ትከፍሉታላችሁ። በገንዘብ ቤታችሁ ሆኖ ያገለግላል። ነገር ግን ከእናንተ ጋር ይበላል፣ ይጠጣል፣ ቤት ያለውን ነገር ሁሉ ያውቃል፣ ያደርጋል። ግን በመጨረሻ ላይ አሰሪው ሲሞት በቤት ከተወለደው ልጅ ጋር ርስት የለውም አለው አለቀባ አሞጀታ መነኬ ሰንኬሰቲ ኦጀቺ ፈተኒ ወረቀብደን ዮኪን ከጨረተኒ ወረቀብዳ ሜንዳሳ ጃጃኒን ከፈልቱፍ ሙጫ መኬሰኒ መነኬሰኒት ኛታ እንዱጋ እንታ ዋመነኬሰቶ ጀተሙ እንዱማን ቤክ ገሩ ጋፋ አባም ቀበኛዱ ኦጀቺ ፈታን ጋፈዱ ሙጫ ሰመነት ደለተፋን ቀበኛ ባንዳላ እንዳሉ ሚዲ እንዳላው ኑይ ኦጀታ ደሞ በገንዘብ የተገዙ ወይ ደግሞ ደሞዝተኛ የሆኑ በገንዘብ የሚሰሩ ሰራተኞች ነን ወይስ ልጅነት ያገኘን ክርስቲያኖች ነን? ምን ያገኘን? ልጅነት አላችሁ አይደል? ተጠምቃችኋል አይደል? ተጠምቃችኋል። የተጠመቀን ሰዎች ደግሞ ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ጋር ተባብረናል አይደል? ከእርሱ ጋር ሞተናል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ሄዳችሁ አንብቡ። 2:12 ማለት የተጠመቀን ሁላችን በዚህ ጥምቀት ከክርስቶስ ሞት ጋር ተባበረናል። ደግሞም ክርስቶስ ከሞት እንደተነሳ በማመናችን በእግዚአብሔር ኃይል ሞት እንዳልያዘው ከሞት እንደተነሳ በማመናችን በዚሁ ጥምቀት ደግሞ ከክርስቶስ ሞት ጋር ተባበረናል። ምዕራፍ 3 ላይ ከሞተን አለ። ከማን ጋር ከሞተን? ሜነቲማ ኤኞ ጂነር ገዱኔ ማሊላን ሰፋነዱን ጩባሙ ዳንጀዳም ከቃሉ ጋር ናችሁ። ማሊ ሰፋነዱን ለምሳሌ ጥምቀት ማለት ውሃ ውስጥ ገብቶ መውጣት ነው አይደል? አይደለም ትርጉሙ? በማን ስም? በእግዚአብሔር ስም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ውሃ ውስጥ ገብቶ መውጣት። ስንገባ ከክርስቶስ ሞት ጋር እንተባበራለን።
ከዛ ውሃ ስንወጣ ደግሞ ከትንሣኤው ጋር እንተባበራለን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከክርስቶስ ጋር ሞተን ከክርስቶስ ጋር ተቀበረን፣ ደግሞም ክርስቶስ ከሞት እንደተነሳ በማመናችን ከክርስቶስ ጋር ከሞት ተነሳን ማለታችን ደግሞ ማለት ቁጥር 3 ላይ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ማለት ነው። ቁጥር 1 ላይ ከክርስቶስ ጋር ከሞተን ደግሞም ከክርስቶስ ጋር በሰማይ ስፍራ ሕይወታችን ተሰውሯል አለ። ያኔ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ሕይወታችሁ የሆነ በሚገለጥበት ጊዜ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ አለ። ተስፋችን ይሄ ነው። የሮ ጅሬኛ ኬሳን ከንተ ክርስቶስ ጋፋ ይንሙለቱቲ ኢሲኒስሞ ኢሰፋነ ሙለቱ ወይ ኤኙን ፋነ ሙለቱ ነው እንጂ ኤኙ ፋነ ሙለቱ ነው እንጂ ክርስቶስን ፋነ ሙለቱ ወይ ገለኒ ሳፈተም ኤኙን ፋነ ሙለቱ ከዚህ የበለጠ ምን ተስፋ አለ? ከክርስቶስ ጋር መገለጥ፣ ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም መኖር ምን ተስፋ አለ? ይህንን የሚያገኙ ሰዎች ደግሞ በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ በአንድ ጥምቀት የሚያምኑ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ያመኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ያመኑ ኦርቶዶክሳውያን ውጪ ቺን ክብር ማንም ሊያገኛት አይችልም። እኙን ለውልፍና ከና አርጋችሁ እንደው እኛ ግን አግኝተናል። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ክርስቶስ እኛን ከሞት ዋጅቶናል። እኛ በስሙ አምነን አባት ሆይ ብለን የምንጠራበትን የልጅነትን መንፈስ አግኝተናል። በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም የምናምን ክርስቲያኖች ነን። ቀጥሎ ምን አለ መሰላችሁ? ባሪያዎች ሊያደርጉን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለን እምነት አርነታችን ሊሰልሉዋል። ምን ሊሰልሉ? በማን ያገኘ ነው? እስቲ ማለዱ በዳም ፋይና ይሰከራ ጎፍታ ኬኛ አርገን ይላም አይ ተናገሩ እንጂ በክርስቶስ ያገኘ ነው በሉ። አርነታችንን ሊሰልሉ ሾልከው በስውር ስለገቡ ስለ ሐሰተኛዋ ወንድሞች አለ። ወንድሞች ነበሩ፣ ሾልኮ የገቡ ወንድሞች አሉ አለ። ጂን እምነት እንድንጠላት እንድንተዋት ሾልኮ የገቡ ከሐዋርያት ትምህርት ከክርስቶስ ሃይማኖት ጥለን እንድንወጣ ከእርሱ እንድንለይ ሾልኮ የገቡ ሰዎች አሉ የሉም? ዛሬ ኦርቶዶክስን ትታችሁ እንድትወጡ ሾልኮ የገቡ ወንድሞች አሉ የሉም? ኦርቶዶክስ የክርስቲያኒ ባጣኒ ካኒ ሴነን እንጀረን ሞጁ በቃ ልዩ ታምር ያደርጋሉ። በቃ ኢየሱስ እዚህ ተገልጧል። ዛሬ በኃይል ኢየሱስ ይነገራል። ዛሬ ኢየሱስ እዚህ ያደርጋል፣ እንደዚህ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ እናንቺ ሃይማኖት እናንተ አይደለም እያሉ የውሸት አስተምሮ እያስተማሩ ከዚህች ሃይማኖት ጥለን እንድንወጣ የሚሰብኩን ሰዎች አሉ። ሾልኮ የገቡ አርነታችን በክርስቶስ ያገኘነውን አርነት በርመዱማ ከራ ክርስቶስ አርገነሰን ኦርቶዶክሱማ ከና ሰበ ዋቀዩማ ከና ኢጆሉማ ዋቀዮ ከና አከደብሩ ኢሳ አዲዮ ፈንደዳ አበኑ ከና ኢሳ አመንታ ጳውሎስ አመንታ ጴጥሮስ አመንታ ኤርገሞታ ክርስቶስ ሳለለበን ከና ኢሳ ቃመ ለመራ ቃመ ተኮን ኢሳ ዋቃ አመለ ለመራ አመለ ተኮን ነመቴ ኢሳ ዱበሮ ማረምራ ደለቴ ከና አካ ኢስኔ ደምኑ ፎቦሎኒ ጊዱ ኬኛ ሴነኒ ጅረኔል ማአት የሐሰተኛ መምህራን በመካከላችን ሸልቆ ገብተዋል። ደግሞ እኮ በሌላ ስም ቢመጡ እኮ ጥሩ ነው። እኛ በመናመልከው በኢየሱስ በማን አላችሁ? አሳዝናችሁ። እኛ በመናመልከው ኢየሱስ እስቲ በሉስት እኛ በሉስት በመናመልከው በዳንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሊያሳስቱን ገብቷል አይደል? በየቦታው በየስፍራው ይታያል። እኔ እኮ የሚያሳዝነኝ ማለት ነው እናንተ ትልቅ መስቀል አንገታችሁ ላይ ማዕተብ አንገታችሁ ላይ አስራችሁ ትዞራላችሁ፣ ትሄዳላችሁ ኢየሱስን እየሰበካችሁ አይደለም ወይ? እሱ ግን እናንተም አንገታችሁ ላይ ማዕተብ አይቶ ኢየሱስ ጌታ ነው ይልሃል። አንተ እኮ ኢየሱስ ጌታ መሆኑን አምነህ እኮ ነው መስቀሉን ያደረገው አይደለም ወይ? አይደለም? እኛ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ እንደ ተሰቀለልን አምነን ነው እቺን ማዕተብ በአንገታችን ያሰርነው፣ መስቀሉን የያዝነው። ኢየሱስ ሞቶልናል፣ እርሱ አዳኛችን ነው ብለን እኮ ነው
በመስቀል ላይ ሞቶ ሞትን ገደለ፣ ጥልን ገደለ፣ የጥልን ግድግዳ አፈረሰ ብለን እኮ ነው መስቀል የምናደርገው። ስሪቢዲ አይደለም ወይ? ባል ሰባ ዋቀዮ ስሪቢዲ ፈኖ ሞርማ ኬኛ ረት ከሪዳኔ ማሊፍ የትን ማን ነው መስቀል ላይ የሞተው? ማን ነው መስቀል ላይ የተሰቀለልን? ራቆቱን መስቀል ላይ የተገረፈልን፣ በጅራፍ የተገረፈልን፣ የተሰቀለልን፣ የሞተልን፣ በእኛ ፋንታ መስቀል ላይ የተሰቀለው ማን ነው? ማን ነው አላችሁ? ኢየሱስ ነው። እናመልከዋለን። ይህን ጌታ እንከተለዋለን። የነፍሳችን የስጋችን መዳኛ ነው። ለነፍሳችን በመስቀል ላይ ስለኛ የተሰቀለው እናንተ ነፃ ውጡ ብሎ ነፃ ያወጣን። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 ላይ እንዲህ አለ፣ እኔ የመጣሁት ለነፍሳችሁ ቤዛ ሆን ዘንድ ነዋል፣ ነፍሴን ለእናንተ ልሰጥ ዘንድ ነዋል። አኒ ከንኑፌ ልቡ ኮይሲኒ ከኑ ሊሰቀልላችሁ ልሞትላችሁ ነው የመጣሁት አለ። ስለዚህ ይህንን ሊያድነን የመጣውን ጌታ በእኛ ፋንታ የተሰቀለው እርግማናችን በራሱ ላይ ያደረገውን ያኖረውን አምላክ ስናመልከው ስንከተለው ምልክታችን መስቀል ነው። ምንድነው አላችሁ? ምንድነው አላችሁ? ፈኖ መለቶ ኬኛ ሞሚት ወምነ ኬኛ ሞሚት በቃ ክርስቶስን ያሳየናል። የዳነበትን መዳኛችን ቀራኔው ላይ የተከፈለልን ዋጋ ስንኮራበት መስቀሉን ከፍ እናደርጋለን። እኛ በመስቀሉ አናፍርበትም። እናፍራለን ወይ? ስለዚህ አመንታኑ ትትቦኑ ከነ ለጴ ኬኛ ሩኩኔ ኤኙን ዱረት ዋኤ ጎፍታ ኬኛ ከረጋባኑ ከና አከኑት ዲስኔ ደምኑ በጣም ብዙ መምህራን ያሰት መምህራን ሸልኮ በመካከላችን ገብተዋል አለ። ሊሰልሉን ደሞዋል፣ ሊያሳጡናል፣ ድነትን ሊያሳጡን፣ ክርስቶስን ሊያሳጡን። እኔ ብዙ ጊዜ የምናገረው አንድ ነገር አለ፣ ዛሬም ልናገር። ከነዚህ ከሐሰተኛ መምህራን ጋር የሚለየን ዋና መሰረቱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የምንለይበት በኢየሱስ ክርስቶስ ከነርሱ ጋር አንድ የማንሆንበት ምክንያት በሌላ ጉዳይ አይደለም፣ በክርስቶስ በኩል ነው ከነርሱ ጋር የማንስማማው። ምክንያቱም እነሱ ኢየሱስ ሁለት ባህሪ ነው፣ ሁለት አካል፣ አንድ አካል ሁለት ባህሪ ነው የሚያመልኩት። ሌሎቹ ደግሞ አንድ አካል ነው የሚያመልኩት። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሳንስማማ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ከነሱ ጋር ልንከራከር አንችልም። እንችላለን ወይ? እኛ የምናመልከው ኢየሱስ ከሁለት ባህሪ ተናገር ውስጥ ቃመ ለመራ አይዳም ዱበዳ ካማለው ቃመ ለመራ ቃመ ተኮን አመለ ለመራ አመለ ተኮን ተዋሂዶዳን ኢሰ ዱበሮ ማረምራ ዳላቴ ኢሰ ሰሚራ ገዲቡኤ ኢሰ ፎን ዱበሮ ማረምራ ፉዳቴ ሰከና ማነኑ። ከሱ ውጪ ሌላ እምነት የለንም። ከሱ ውጪ ሌላ መድኃኒት የለንም። ከሱ ውጪ ሌላ በር የለንም። ከሱ ውጪ ሌላ ህይወት የለንም። ከሱ ውጪ ሌላ መስዋዕት የቀረበልን መስዋዕት የለንም። በሱ ነው ማንስማማው። በሱ ከተስማማን በኋላ በቅድስት ድንግል ማርያም ምክንያት በሐዋርያት በቅዱሳን በእነሱ ዙሪያ ልንወያይበት እንችላለን። ዋቀዮ እንደከኝ ነው አገርጋ በመካከላችን ገብተዋል። ይሄ ጥንቃቄ ነው። ቤተክርስቲያን በየዘመኑ በየሰዓቱ ያስጠነቀቀች ትኖራለች። እነዚህ በዚህ የሐሰት መምህራን የተሳሳቱትን ክርስቲያኖችን ደግሞ ምን አለ ሐዋርያው ይሁዳ? እነዚህን ከእሳት አድኗቸው አለ። እሳት ነው፣ ወደ እሳት ነው የገቡት። ከቤተክርስቲያን መነጠል ማለት ወደ እሳት መወርወር ማለት። ተኩማ ማለ ክርስቲያን አራገርገር በወጀቹ ማለጀቹ ወከተ ይስኒትሙዋል አብደት ደርበተሙ ጀቹን ሙጩማ አርገተን ዳቡ ጀቹን አብደት ደርበተሙ ጀቹን ኢጆሉማ ዋቀዮ ማን ክርስቲያና ጉያ ፍርተመት ዲሮት ጉያ ሰደተመት ዱበሮት መቃባ ilma ፍረ ቁልቁሉ ጩበሙዳ ሙጩማ አርገን ሰንዳቡን አብደት ገድ ደርበተሙ ጀቹን ኤከምሳ ዋቀዮ ጀለሴኑ ጀቹን ilma waaqayyotiin wal dhabu jechuudha. Waaqayyo akka nuti abiddatti hin darbatamne nu gargaara. አሜን ጀዳሜ ማን ይርዳን? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።
ቀጥሎ ምን ይላል መሰላችሁ? በሰሰኝነት አለ። በሰሰኝነት ይለውጣሉ ማንን? አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን፣ ንጉሳችንና ጌታችን ብቻውን የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ አለ። ብዙ ሰዎች አሁን ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወጥተው ወደ ምንፍቅና የገቡ መጨረሻቸው ሃይማኖት አልባ ሆነው ቀርተዋል። አላያችሁ? ኢነርጊኔ ነሞኒ ባየን ኢትስት ሆኗል አይደል? ፓጋን ሆኗል። አሁን ብዙ ውጭ ዓለም ያሉትን ከኦርቶዶክስ የወጡ በውጭ ዓለም የሚኖሩ ሰዎች ከሃይማኖት አልባ ሆነው ቸርቾቻቸውን እየሸጡ የማል ከኒ ዋና ደዳት ጉርጉረሙ መዝናኛ ገረገራ በቃ ደወና ገረገራ ታሲሰሊ ካንሞ በተስካነፋትራ ቢታራ ቤቱሲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የነሱን ቸርች እየገዛች ነው በውጭ ዓለም ማለት ነው። ለምን? እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሃይማኖት አልባ ናቸው። በክርስቶስ ያልታነጹ ክርስቶስን እንደ ባህሪው የማያውቁ የማያምኑ ሰዎች ስለሆኑ በሰዎች የተመሰረተ ሃይማኖት የተከተሉ በሐሰተኞች መምህራን የተወሰዱ ሰዎች ስለሆኑ ሰዎቹ ገንዘባቸውን ሰብስበው ቸርቾቻቸውን ሽጠው ሲወጡ ህዝቡ ወደ ክርስትና ወደ እውነት ይመለሳል። የሚሰብኩት ስብከት እውነት ይመስላል፣ ግን እውነት አይደለም። የምናገሩት ቃል እውነት ይመስላል፣ ግን እውነት አይደለም። ከእግዚአብሔር የሆነ አይደለም፣ ከሐዋርያት የሆነ አይደለም። እኛ መሰረታችን ሐዋርያትና ነቢያት ነው። በምን ታንጻችኋል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ? በሐዋርያትና በነቢያት። ነቢያት ማንን ሲናገሩ ነበረ? የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ትንቢት ሲናገሩ ነበረ። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 51 ጀምራችሁ ወደ 53 ላይ ስታነቡት የጽድቁንም መምጣት ትንቢት የተናገሩትን ነቢያት ገደላችሁ አላቸው። ፈሪሳውያንን ማለት ነው። እስጢፋኖስ ዋይ ዱፋቲ ክርስቶስ ወረ ራጂ ዱበቻ ቱረን ይነጀስተኔል ራጂ ዱበቻ ቱረን ክርስቶስ ይመጣል፣ ይወርዳል፣ ይወለዳል፣ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ተወልደዋለች፣ ስሙ አማኑኤል ይባላል፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኗል ማለት ነው ብለው ሐዋርያት ነቢያት ትንቢት ሲናገሩ ነበር። በኋላም ክርስቶስ የጠራቸው የክርስቶስ ተከታዮች ደግሞ ኢየሱስ ወርዷል፣ ተወልደዋል፣ ሞቷል፣ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እሱ የዓለም መድኃኒት ነው፣ እርሱ ለዓለም የተሰቀለው ለዓለም የታረደው የፋሲካ በግ ነው ብለው ክርስቶስን ሰብከዋል። መሰረታችን እነሱ ናቸው። ከነሱ መሰረት ውጪ ሌላ መሰረት የለም አለ። ቡረ ራጆታፍ ዱከቦታቲን አለቲ ዱከቦቱን ቡኡሪ ብራንጁ ዋቀኑ አገርጋር ቀጥታ እንዲህ አለ። ወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለሁ አንድ ጊዜ ስለ ቅዱሳን የተሰጠው ሃይማኖት እንድትጋደሉ ይመክራቸዋለሁ። አከ ኢሳኒፍ አመንታ ኢሳን ቶክቸ ዱከ ቦታፍ ከነሜ አከ ወሬ ገምተኒፊ ኢሲኒ ፈኒ ማይርገ ጀዴቱ ቦዴ ቁልቁሉ ይሁዳ ከነጀድ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ምህረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጉዟል። ገራግ ጅሬኛት ከነመ ፍረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደው። ራሱ የዘላለም ሕይወት ነው። ገራ ጅሬኛ በረበራት ሰነመ ፍረቱ ለኮብሰ ዲግደሚ ተኮ ጉባረት ጎፍታ ከኛ ፈይሳ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስን የሮዬ ግደን በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ግዙ። ጃለለ ዋቀዮቲ ኖፊ ኦቢታ ተጠበቁ ኦፌ ገዳ እርግጭ ደቦዴ ለኮብሰ ዲግደሚ ለማ ጉባረቲ አንዳንዶች ተከራካሪዎችም ውቀሷል። ተከራካሪዎች ውቀሱታል። መናፍቃንን ውቀሷቸዋል። ተከራካሪዎችን ውቀሷቸው። ሐሰተኛ መምህራንን ውቀሷቸዋል። በርሲሶተ ሶባ ኢሳኒቲ ይፈዳ በቃ ከመካከላችሁ ለዩ አለ። ምክንያቱም አሳቾች ናቸው። ምክንያቱም ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚነጥሉን ነው ሰዎች ናቸው። ከቅድስት ቤተክርስቲያን የሚነጥሉን ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ውቀሷቸዋል። ኢሳኔኒ ይፈዳ ይርገዴ ቦዴ አንዳንዶችንም ከእሳት ነጥቃችሁ አድኗል። ተኮንና ሞታሞ ወረ በርኖተ ከናን ፍረተመኒ ነጥቃችሁ አውጧል። ወንድሞቻችሁን ከመናፍቃን መንጋጋ ነጥቃችሁ ማውጣት አለባችሁ። ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን ማምጣት አለባችሁ። ነፍሳቸውን እንዲያድኑ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንዲጨመሩ ወደ ክርስቶስ እንዲጨመሩ ወደ ቅርንጫፉ ወደ ክርስቶስ ቅርንጫፍ እንዲጨመሩ። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሏል? እኔ እውነተኛ የወይን ግንድ ነኝ አለ። የምን ግንድ?
እኔ የወይን ግንድ እናንተ ቅርንጫፎች ናችኋል። ምኖቼ? በቃ እኛ የክርስቶስ ቅርንጫፎች ነን። ፍሬ የማያፈራውን አባቴ ይቆርጠዋል አለ። ምን ያደርገዋል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ወንጌል ዮሐንስ በቆና ቁደሸን ለኮብሳ ቶኮ ጉባ ዳቃ ዱቢሳዳ ቅርንጫፎች ናችኋል። ክርስቶስ እኛ የክርስቶስ ቅርንጫፎች ነን። ግንዳችን ኢየሱስ ነው። ምናችን ነው እሱ? እስቲ በሉ እስቲ ሁላችሁ ግንዳችን የወይን ግንዳችን ክርስቶስ ነው። እኛ ቅርንጫፎች ነን። ደስ አይልም? የክርስቶስ ቅርንጫፍ መሆን አያስደስትም? የኢየሱስ ቅርንጫፍ መሆን አያስደስትም? በቃ እግዚአብሔር ፍሬ የሚያፈራ ቅርንጫፍ ያደርገን። ዋቀዮ ቅርንጫፊ ፍሬ ይጀጋሪ ጉደት ዋቀኑ አታሲሱ። ስለዚህ ዮሐንስ የተናገረውን አንድ ጥቅስ ሊጨምርና ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ሊጨርስ እንዲህ አለ። ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ አለ። ቁልቁሉ ዮሐንስ ዋኤ አፉራ ሶቦታፊ ራጆተ ሶብዶታ ጋፈሉት ድበቱ አከነ ጀለ ወንድሞች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ አለ። አፉራው እንዱማና መንናይ በቃ ይህ ከእግዚአብሔር ነው ወይስ አይደለም? የእግዚአብሔር መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ውጪ አይደለም። ልንገራችሁ እስቲ በሉ እስቲ የእግዚአብሔር መንፈስ በሉ ከቤተ ክርስቲያን ውጪ አይደለም። ለምን መሰላችሁ? የቤተ ክርስቲያን ራስ ኢየሱስ ነው አይደል? አይደለም? የቤተ ክርስቲያን ራስ ኢየሱስ ከሆነ ከራስ ውጪ ራስ ከሆነላት ቤተ ክርስቲያን ውጪ የእግዚአብሔር መንፈስ ሌላ ቦታ አይኖርም ማለት ነው። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽራ ናት። ከናፍ ኑይ አፉረ ዋቀዮ ከኑቲቲን አደባፈኑ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ይባላል። አፉረ ዋቀዮ ከንቲን አደባፈኑ ኪታበ ቁልቁሉ ዱቢ ዋቀዮት። ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ሌላ ከዚህ ተቃራኒ የሚናገሩ ሐሰተኛ ነቢያቶች ሲኖሩ እኛ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያናችን እንለያቸዋለን፣ አናምናቸውም። ምክንያቱም እኛ የክርስቶስ ቅርንጫፎች ስለሆነ። የማን ቅርንጫፎች? የክርስቶስ ቅርንጫፎች ስለሆነ ኑይ ደሜ ክርስቶስ ዋንዳለን። ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሯል። አፎሮን ዋቀዮ ራከታኒ ፈከንታኔ ገርገር ባፈዳይ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም መጥተዋል። በቃ ከኢየሱስ ያልሆኑ ሰዎች ወደ ዓለም መጥተዋል። ዛሬ አንዳንድ ነቢያቶች ይኖራሉ፣ ብዙ ነቢያቶች ማለት ይቻላል። አረ ራጆን ሊባ አየለፈ ከነረጅሩ ምቲ ወረ ዋቀዮ ኢሳኒን እርግኒ ራሳቸው በራሳቸው የተላኩ ማንም ያላካቸው ማንም ያልተናገራቸው በራሳቸው የተላኩ ዝም ብለው ከእንቅልፍ ተነስተው ህልም እየተናገሩ እየቃዡ የሚናገሩ ሰዎችን አእምሮ በውሸት የሚገዙ በተለያየ ድንቅና ታምር ሰዎችን የሚገዙ የራሳቸው ተከታይ ሰዎችን የሚያደርጉ ሐሰተኛ ነቢያት ወደ ዓለም ገብተዋል። ብዙ ሰዎች ማለት እግዚአብሔር ሳይናገረው ተናግሮኛል፣ እግዚአብሔር ሳይለው እንደዚህ አድርጓል እያለ ሐሰት የሆነ ከዚህ ቃል ውጪ የሆነ ነጋዴ ወደዚህ ዓለም በዝተዋል። ከነጋዴዎች ተጠበቁ። ሲኒ ገላራ ነሚ ከንቲ እንደለሉ ሲላ አሸቦ በርበሬ ዳነገዳ እዚህ ዘመን ያሉ ነቢያት ግን በመጽሐፍ ቅዱስ የሚነግዱ ነጋዴዎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ዘመን በአዲስ ኪዳን የነቢያት ዘመን አይደለም። የነቢያት ዘመን እስከ ዮሐንስ ብቻ ነበረ። ያውኑ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ዓለም እንዳዳነ የሚታወጅበት ሰዎች ወደ ክርስቶስ የሚመጡበት ወንጌሉ የሚታወጅበት ዘመን ነው እንጂ የነቢያት ዘመን አይደለም። የነቢያት ዘመን አብቅተዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ? ብዙ ሰዎች በስሜ ይመጣሉ አለ። ስለዚህ በእነዚህ ነቢያትና በእነዚህ ሐሰት ነቢያት ወደ እሳት የወደቁትን ሰዎች ነጥቃችሁ አውጡዋል። ያዕቆብ ይሁዳ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ሰዎችን ነው ነጥቃችሁ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን የጨመራችሁ? ወደ ክርስቶስ አካል የጨመራችሁ? ክርስቶስ በደሙ ወደ ገዛት ቤተክርስቲያን የጨመርነው ስንት ሰው? እግዚአብሔር ወደዛ እሳት ውስጥ የወደቁትን ሰዎች ከዛ እሳት ያውጣቸው።
አሜን በሉ። እኛም ወደ እነዛ ወደ ጨለማ ከክርስቶስ ውጪ ወደ ሆነው ወደ ሐሳዊው መሲህ እንዳንጨመር ወደ ሐሰተኛ ነቢያት እንዳንጨመር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምህረቱ ይርዳል። በደሙ በገዛት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸንተን እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። መድኃኔዓለም የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው እሱ በሚመጣበት ጊዜ ነጭ የለበሳችሁ ልጆቼ የአባቴ ብሩካን በደሜ የተገዛችሁ እንደ ሕጌ የኖራችሁ ልጆቼ ወደ ዘላለም ሂዱ ብሎ እርሱ አምላካችን ወደ ዘላለም ሕይወት ይጨምረን። ደግሞም ከዘላለም ሕይወት ውጪ የሆኑ ዛሬም የእግዚአብሔር ልጅ ያላመኑበት በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ያሉ ሰዎችን ደግሞ እግዚአብሔር በምህረቱ ዳግመኛ እንዲወለዱ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። እኛም ደግሞ በሃይማኖት እንድንጸና አንድ ጊዜ ለቅዱሳን ለሐዋርያት የተሰጠውን ሃይማኖት ጠብቀን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድንቆም አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።